सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता दी। परमात्मा नूं पाना है तो परमात्मा की तलाश में नहीं जाना। एक बार फिर कह रहे हैं कि मैं उन्होंने लभण जाना है। जे परमात्मा नूं पाना है तो रब नूं तलाश नहीं करना, बल्कि अपनी बुराइयां नूं दूर करने की कोशिश करनी है। समझते हो कि नहीं? जिदा एक बच्चे ने डॉक्टर बनना होवे ना तो उन्होंने बाहर नहीं जाना पैंदा, अपने आप से मेहनत करनी पैंदी है, अपने सुधार करना पैंदा है। जिन्नी पढ़ाई की लोड़ है उन्नी पढ़ाई करनी पैंदी है, जिहड़े टैसट की लोड़ है टैसट देने पैंदा, सब कुछ अंदर चलता है। जिदा जो अपने ते मेहनत करता है उदा उदा डॉक्टर की डिग्री के नेड़े आ जाता है। तो जो बाहर ही डॉक्टरों पिछे घूमी जाए, डॉक्टरों के कपड़े पिछे घूमी जाए तो फिर शायद कभी डॉक्टर बनेगा ही नहीं। इसी तरह परमात्मा नूं पाना है तो ध्यान रब की तरफ ना रखो, ध्यान अपनी करनी की तरफ रखो कि मेरी करनी कैसी है। जदों मेरी करनी प्योर हो गई, अच्छी हो गई, तो फिर रब नूं आना ही पैना है। फिर तो रब सामने आना ही है, क्योंकि वही तो है। और जब तक साडी करनी के उपर बुराइयां की परत चढ़ी हुई है, असीं लख कोशिश कर लीए रब कभी मिलेगा ही नहीं। हुण इधर चौथा नौजवान जदों बाहर आया हसदा होया तो राजे नूं कहा, महाराज ये पूरा घर ही सोने का है। तो उसलिए राजा मुस्कुराया। वो तिन्ने नौजवान सुन के हैरान रह गए, हैं असीं सोना अलमारियां च लभदे रह गए, घर च लभदे रह गए, पर भेद तां हुण खुलिया कि पूरा घर ही सोने का राजे ने बनाया, क्योंकि छोटा जिहा घर सोने का ही बना दिता। और राजे ने उन्होंने कहा, बेटा तू समझदार है, सब तो अकलमंद है, और असीं भी तुहानूं कहांगे कि तुसीं भी खुशियां आनंद शांति बाहरों अलमारियां च ना लभो। खुशी आनंद शांति वो परमात्मा तुहाडे अंदर ही है। पर जिहड़ा समझदार हुंदा है ना, वो भी इन्नी गल समझदा है। जिद्दां चौथा नौजवान समझिया कि जे राजे ने भेजिया तो हो नहीं सकता कि इत्थे सोना ना होवे, क्योंकि एडा वड्डा राजा झूठ तो बोल नहीं सकता। तो जे सानू भी परमात्मा ने दुनिया ते भेजिया तो हो नहीं सकता कि दुनिया ते खुशी ना होवे, आनंद ना होवे, शांति ना होवे। पर जे ऐसी गलत जगह लभी जाइए तो दोष रब नूं दईए, रब्बा काहदी जिंदगी दित्ती है तू, ये जिंदगी च आनंद ही है नहीं, ये जिंदगी च शांति है नहीं, ये जिंदगी च खुशी है नहीं, सुकून है नहीं, किदां दी जिंदगी दी। शायद रब झूठ ही बोलता कि ये जीवन बड़ा अच्छा, या शायद संत ही झूठ बोलते हैं। जिद्दां तीन नौजवानों ने कहा शायद राजा ही झूठ बोलता, अंदर सोना तो है ही नहीं किते। इदां बंदा सोचता है कि गुरु रहबर संत कहते जीवन च बड़ियां खुशियां है, जीवन च बड़ा आनंद है, पर झूठ ही बोलते कि आनंद तो दिसदा ही नहीं। हुण उत्थे भी बंदा गुरुआं नूं रहबरां नूं या रब नूं दोष दिंदा है, अपनी सोच नूं अपनी समझ नूं दोष नहीं दिंदा कि मैं आनंद शांति रब लभदा कित्थे पिया है, तो है कित्थे। कहंदे ना, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं किस विधि आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। कबीर साहब भी कहते चीज किते है, लभदा किते है, तेनू मिलेगी नहीं कभी भी। किस विधि आवे हाथ, कभी तेरे हाथ आएगी नहीं, क्योंकि वो है किते तो तू लभदा किते होर है। इसलिए जे उस चीज नूं पाना है, चाहे उन्होंने आनंद कह लीए, परमात्मा कह लीए, कामयाबी कह लीए, सफलता कह लीए, तो कबीर साहब कहते कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजे साथ। वो भेदी नूं नाल लेना पैना, फिर ही तेनू चीज मिलेगी। इसलिए हुण तुसीं आनंद चाहते हो कि नहीं, परमात्मा नूं पाना चाहते हो कि नहीं, जीवन च कामयाबी सफलता चाहते हो या नहीं, तो फिर भेदी देखो कि मेरे कोल भेदी का मतलब है राजदार। बोलो समझते हो कि नहीं। और इत्थे एक गल कहांगे तुहानूं कि जिद्दां हर बंदे का कोई ना कोई खास हुंदा है ना, बंदा कहता ये मेरा खास दोस्त है, समझते हो कि नहीं। कई बार हुंदा कि नहीं, ये मेरा खास रिश्तेदार है, ये मेरा खास रिश्तेदार है, या मेरा खास दोस्त है, या मेरे वास्ते बहुत खास है। तुसीं भी कहते होवोगे ना। जिद्दां हर इंसान का कोई ना कोई खास हुंदा है, इदां ही रब का भी कोई खास हुंदा है। और जिहड़ा रब का खास हुंदा उहनूं फकीर कहा जाता है, समझते हो कि नहीं। जिद्दां तुहाडा कोई खास है तो उहनूं तुहाडे भेदां दा पता है, पता हुंदा कि नहीं। यार मेरा खास दोस्त है, जिगरी दोस्त है, इहनूं मेरा सब कुछ पता है। बंदा उतों लुकाउंदा कुछ नहीं, सारे भेद दस दिंदा अपने खास नूं, क्योंकि विश्वास हुंदा मेरा खास है, तां ही तां उहनूं खास दोस्त कहा जाता है, खास रिश्तेदार कहा जाता है। खास असीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़ते हैं कि ਜਿਹਨੂੰ पता है कि ਜਿਹਦੇ सामने जिदा कई कहते ना झग्गा चग्गो तो अपने ढिड नंगा हुंदा है, पर असीं खास ਉਹਨੂੰ कहते ਜਿਹਦੇ सामने बंदा अपना झग्गा भी चक दिंदा कि देख ले ढिड ते किन्ने फोड़े है, क्योंकि पता है ये मेरा भेदी है, इन्हें राज नहीं खोलना।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੂਹਰੇ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਸ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚੰਗਾ ਬੁਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ। ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਪਰ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ, ਖਾਸ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਫਕੀਰਾਂ ਮੋਰੇ ਸੰਤਾਂ ਮੋਰੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਫਕੀਰਾਂ ਮੋਰੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਫਕੀਰ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਅਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਯਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੌਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਚਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਖਾਸ ਫਕੀਰ ਤਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਕੁਤਬੁਦੀਨ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਖਾਸ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਗਦ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਜਾਨੀ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਸ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਵਸਤੂ ਕਹੀਂ ਢੂੰढे ਕਹੀਂ ਕਿਸ ਵਿਧि ਆਵੇ ਹਾਥ, ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਤਬ ਪਾਈਏ ਜਬ ਭੇਦੀ ਲੀਜੇ ਸਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਭੇਦੀ ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਭੇਦ ਦਾ ਪਤਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਜ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜੁਨੇਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਸ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਐ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਜੁਨੇਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੱਕ ਘੜਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਘੜਾ ਬੰਦ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਗਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇਹ ਘੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਖੋਲੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਥੋੜੀ ਦੂਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜੀ ਹੈ ਕੀ ਭਲਾ, ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਨਾ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲੀ ਨਾ, ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰਾਜ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੈ, ਮਾੜਿਆ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਘੜਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਟਕਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਟਕਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟੱਪ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਢੱਕਣ ਇੱਦਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਫੜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮਾੜਿਆ ਢੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਹੈ ਕੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਢੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਵਿੱਚ ਚੂਹਾ ਸੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਚੂਹੇ ਮਗਰ ਦੌੜਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਚੂਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੱਥ ਆਵੇ? ਚੂਹਾ ਦਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਜੰਗਲ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾਲੇ ਆ ਇਹ ਫਕੀਰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਭੇਜਣਾ ਸੀ, ਚੂਹਾ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਪਿਆ ਵਾਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਹਾ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਖਾਲੀ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਡੀ ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ, ਭੇਜਣ ਵੀ ਘੜੇ ਚ ਚੂਹਾ ਪਾ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਆਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਜੁਨੇਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੂਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੌੜ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਹਾਂ ਦੌੜ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਘੜਾ ਸੀ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਜੁਨੇਦ ਬਗਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ,
ਇੱਕ ਚੂਹੇ ਦਾ ਰਾਜ ਤਾਂ ਤੇਤੋਂ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਰਾਜ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਜ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਖੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰਾ ਭੇਦ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਤੇਤੋਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੜੇ ਦਾ ਢੱਕਣ ਨਾ ਖੋਲੀ, ਉਹ ਤੂੰ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਚੂਹਾ ਧੜਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਢੱਕਣ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦ ਰੱਖੇਗਾ? ਇਹ ਢੱਕਣ ਤੂੰ ਚੱਕ ਦੇਗਾ, ਰੋਲਾ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਕਦੀ ਰਾਜ ਰਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਖਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਦਕ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਭੇਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸੰਤ, ਉਹ ਫਕੀਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਡਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਡਰ ਬਣਾ ਸਕਣ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਭੇਦ ਦੱਸ ਸਕਣ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਦੀ, ਇਹ ਖੇਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੇਲ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਪਰ ਅੰਦਰਲੀ ਖੇਲ ਦੱਸ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਭੇਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਪਿਆਰਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗ ਸੰਸਾਰ ਕੇ सब है दुख का मूल, तिन में फस के प्रभु को बंदे तू मत भूल। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਬੁਰਾਈਆਂ 'ਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਭੋਗਾਂ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਉਲਝਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲ, ਬਲਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਤੂੰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਦੂਰ ਰਹਿ। ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੱਬਾਂ ਕਲੱਬਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਲਝਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਕਾਰਾਂ 'ਚ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਕੂਨ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਦਾਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਕਬਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦੀ ਕੋ ਕਰ बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये शेर बहुत बारी सुनिया है तुसे, पर इतने खुद ही किनू किया गया है? खुद ही किया गया है जिदा बंदा है मेरा सेल्फ, समझते हो कि नहीं? माई सेल्फ जिदा बंदा कहता है कि मेरा अंदर यानी मैं, इनू खुद ही किया गया है। वो कहते अपनी खुदी नू, अपने आप नू इन्ना बुलंद कर दे कि सारे विषय, सारे विकार, सारिया बुराइयां थले रह जान। तू अच्छी करनी करके, नेक अमल करके अपनी सोच नू इन्ना उच्चा कर ले, क्योंकि जिहड़ा बंदा जिन्नी अच्छाई करता चला जाता उन्ना ही वो उच्चा हुंदा चला जाता है। समझदे हो कि नहीं? या कह लो कि जिहड़ा जिन्नी मेहनत करता उन्ना ही उच्ची पदवी ते पहुंचता चला जाता है। ये गल याद रखना। और जिन्हें मेहनत करनी होवे ना, वो फिर परवाह नहीं करता कि मैनू किहड़ियां तकलीफां चों गुजरना पै रहा है। कहते नेपोलियन हिल एक राइटर है, लेखक है, नेपोलियन हिल, बहुत अच्छे राइटर है। उन्होंने अपनी एक किताब के अंदर ना दो नौजवानों की कहानी लिखी, और नाले भी लिखा कहानी फर्जी है समझाने वास्ते, पर लिखी उन्होंने ये जो ज्ञान मिलता है कि जे दुनियावी तौर पर भी कामयाब होना है या रूहानी तौर पर भी कामयाब होना है, तो एक कहानी में बड़ी शिक्षा है। हुण जरा समझना कि दो नौजवान एक छोटे जे शहर च रहिंदे है,
ਦੋਨਾਂ ਨੇ MBA ਕਰ ਲਈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ MBA ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ MBA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੋ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਪਕੜਨੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਫੜਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੋਨੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਹਿੱਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਈਜ਼ੀ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਜਦੋਂ ਆਈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਖਚਾਖਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਜੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬੁਕਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਤਾਂ TC ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਹਲੇ ਟ੍ਰੇਨ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। TC ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਚੜ ਗਏ ਹੋ ਭਾਈ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੈਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਉਹ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਖੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਾਣ ਦਿਓ। TC ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਤਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ TC ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਆ ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੈ ਨਾ, ਟਾਇਲਟ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਾਇਲਟ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੇ ਸਮੈਲ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਮੈਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਤਰੋ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ TC ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਕਦੋਂ ਆਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਆ ਜਾਊਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਤਰ ਗਿਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚੋਂ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨ ਆਵੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਹੁਣ TC ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਧਰ ਦੂਸਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, MBA ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਗਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਊਂ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਧਰ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੜ ਗਿਆ ਟਾਇਲਟ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਹਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ, ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲ ਪਈ, ਇੱਧਰ ਜਦੋਂ 1-2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਹੋਏ, TC ਟਿਕਟਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਟਾਇਲਟ 'ਚ ਖੜਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ TC ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ।
ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਖਿੱਚਦਾ ਸੜਦਾ ਟੀਸੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਟੀਸੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਹੋ ਟੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾ। ਟੀਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੀਸੀ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਆ ਕਰਨੀ ਨਾ ਇੰਨੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਆਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹੀ ਟੀਸੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜੇ ਐ ਅਸੀਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਟੀਸੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਖੜਾ ਰਹਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੇ, ਦੂਜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਓ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲਾ ਵੀ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀਏ, ਆਸ ਰੱਖੀਏ, ਅੱਜ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੰਮ 'ਚ ਬੇਬਰਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਈਲ ਦਿੰਦਾ ਉਦਾਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਟੀਸੀ ਵੀ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੰਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਟੀਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਇਲਟ 'ਚੋਂ, ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚੋਂ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਟੀਸੀ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਿਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਲਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਬਲਕਿ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈਲ ਰੱਖੋ ਫੇਸ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾੜੇ ਹੈ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ ਹਰ ਪਲ ਮੇਰਾ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਲਈ, ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮਾਲਿਕ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਮਾਈਲ ਨੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨੇ ਟੀਸੀ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੀਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਹੀ ਆ ਜਾ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬੁਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਟੀਸੀ ਨੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਟੀਸੀ ਨੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਰਗੰਧ ਹੈ, ਬਦਬੂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵੇਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੁਸਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ, ਬੁਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ
ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇਰਾ, ਕਿ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੁਖੀ ਆ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਸਮਾਈਲ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਸਮਾਈਲ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਠਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਵੀ ਬਦਲੇਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਚਾਹ ਰੋਟੀ ਸਭ ਕੁਝ ਆਏਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਟੀਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਟੀਸੀ ਦੇ ਕੈਬਿਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਗੱਡੀ 6 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ट्रेनें लेट हो जाती हैं। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।